السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر. نصرت صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فخر کاکا خیل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فخر بھائی بہت شکریہ. نصرت صاحب، کل جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا دہشت گردوں کا، اپڈیٹ کیا ہے اب تک کی تازہ اپڈیٹس؟ دیکھو بات سنو میری، میں بہت سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ فخر کاکا خیل بھی ہمارے ساتھ ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے اور فخر نے جب انتہا پہ تھی دہشت گردی خیبر پختونخوا صوبے میں، تو ہم دونوں نے میدان جنگ سے ان واقعات کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. میرا ظاہر ہے تم دونوں سے زیادہ بھی تجربہ ہے. میں تمہیں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل جو ہے وہ کانفلکٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. سب سے مشکل ہوتی ہے، رائٹ. تو لہٰذا پھونک کر چلیں، اور جو Of بھی course، کوئی آج آپ نے جو یعنی گفتگو کرتی ہیں، میری آپ سے فریاد ہے عدنان صاحب، نہایت سنجیدگی سے. جی، لیکن اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں اور فخر اپنی اوقات جانتے ہیں، کیونکہ انسانی جانوں کا سوال ہے. ٹھیک. تو سب سے پہلی بات مجھے یہ کہنے دو، اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ ابھی تک کی کیا تازہ ترین ہے. میں انتہائی دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں اور ہاتھ باندھ کر اپنے دیکھنے والوں سے معافی مانگتا ہوں. سر، پاکستان کے لیے کل یہ جو جعفر ایکسپریس ٹرین والا واقعہ ہوا ہے، یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ پاکستان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے انڈیا نے بامبے انسیڈنٹ کو لیا تھا. لیکن ہم جو ٹائیاں پہن کے یہاں پہ جرنلزم کرنے کے عادی ہو چکے ہیں نا، اور واٹس ایپ سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہم اس پاکستان کے 9/11 کو 9/11 بنانے میں ناکام رہے. اور اب بیٹھ کے ہم یہاں سے اگر ابھی گاڑی پکڑو تو وہ یہ بند کرو. یہ میں دیکھ رہا ہوں اپڈیٹس کیا کیا آ رہی ہیں. ابھی سرائے کی تم بنتے ہو، تم کتنی دیر میں اس جگہ پہنچ سکتے ہو جہاں پر یہ اس وقت ٹرین رکی ہوئی ہے؟ موٹر وے بننے کے بعد 11 گھنٹے. 11 گھنٹے. آپ نے ایک مرتبہ بھی آپ کے دل میں یہ تلملاہٹ ہوئی کہ یار میں چلا جاؤں وہاں پہ گاڑی لے کر، اور تمہاری طرح بہت سارے تمام صحافیوں کے، کیونکہ ہمارے اندر جو صحافت تھی نا، صحافت کا تجسس، واٹس ایپ وہ اس نے نکال دیا ہے. اور یہ اسی میں روتا تھا اقبال، خوئے غلامی، کہ مت ذہنوں کو یوں جکڑو، کھولو، یہ میرا بھی ملک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی کہ یہاں پہ بس کوئی اور جو ہے وہ ہم سے بہتر سمجھتا؟ بہرحال کانفلکٹ رپورٹنگ کے حوالے سے ہمارے پاس جو آخری بات ہے وہ ISPR کا یہ بیان ہے. ہاں پلیز. ISPR کا جو بیان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آخری مراحل میں داخل. یہ لفظ اٹ سیلف اس فکرے کی کنسٹرکشن یہ بتا رہی ہے کہ ابھی تک ہاسٹیج سچویشن اپنی جگہ موجود ہے، اور کلیئر کروانے کے لیے آخری مراحل میں داخل ہوا ہے. نمبر 1، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں، نمبر نہیں دیے، اینڈ رائٹ فلی سو، کوئی گلہ نہیں، یرغمال مسافروں بشمول عورتوں اور بچوں کو جن کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا بازیاب کروا لیا گیا ہے. اس سے پہلے 190 مسافروں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے. دوران کلیئرنس آپریشن انتہائی احتیاط اور مہارت کا مظاہرہ کیا گیا اور معصوم جانیں بچائی گئیں، اور باقی مزید تفصیلات کچھ دیر میں مطلع کر دی جائیں گی. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ لائن ہے وہ ہے موقع پر موجود. ٹھیک ہے. تمام دہشت گردوں کو واصل جہنم کر دیا گیا ہے. ٹھیک. یہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس ابھی تک یہ خبر آئی ہے. لیکن یہ خبر اٹ سیلف جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ فی الحال آپریشن از آن گوئنگ. وہاں پہ جو ہماری لوگوں سے بات آپ کی بھی ہوئی ہے، آپریشن چل رہا ہے، کلیئرنس آپریشن اس کو کیا ہے. اچھا، اب وہ کلیئرنس کا کیا ہے، ایک سیدھی سادی بات ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ ہم دونوں نے تو یہ پڑھ بھی دی ہے. فخر ذرا تم سے زیادہ وہ بھی ایکٹیو رہتا ہے، اس کے پاس لیٹسٹ کیا ہے پہلے وہ لے لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی فخر، السلام علیکم، اور آپ اب بتا دیں لیٹسٹ کیا ہے.
जी शुक्रिया नुसरत साहब। दरअसल लगभग यही इत्तलात कुछ मजीद डिटेल के साथ हमारे पास भी हैं, और आपने इंतहाई खूबसूरती से कहा, क्योंकि जाहिर बात है आप गुज़िश्ता 20 साल से तो हम देख रहे हैं कि आप इस वॉर को कवर कर रहे हैं। जिस तरह एपीएस में अटैक हुआ और वो फिर काफ़ी घंटों तक चलता रहा, और कई बार ये बात पेली कि भाई ऑपरेशन ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो ऑपरेशन जारी रहा। तो आपने इंतहाई मोहतात अंदाज से कहा कि जो मेजर ऑपरेशन था, स्ट्राइक का और जवाबी कार्रवाई जिस तरह के इंगेजमेंट होती है, तो वो तो खत्म हो चुका है। और अब जो क्लियरेंस ऑपरेशन है, क्योंकि रात का वक्त है, 24 घंटे से जायद हो चुके हैं, कल 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से इस अटैक और जवाबी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका था, और आज शाम तक ये जारी रहा। अब हमें ये बताया गया मुकामी तौर पर, क्वेटा के जो हुक्काम हैं या जो बोलान की इंतजामिया उनको अपडेट कर रही है, कुछ हमें बताया जा रहा है कि 2-3 के करीब ऐसे एहलकार हैं जो अभी भी मिसिंग हैं, और जो हमारे पास हमें एदाद शुमार जिनकी बाज़ाब्ता तौर पर तो हम जाहिर बात है जब आईएसपीआर की जानिब से बयान आएगा, चूंकि वो बराह रास्त इस ऑपरेशन में वो कर रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा मुसद्दिका इत्तलात होंगी। लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि 346 के करीब जो कैप्टिव्स थे, जो यरगमाली थे, उनको रिहा किया गया। और इस लड़ाई के दौरान और जब से ये शुरू नहीं, हुआ लेकिन है, दरी इसना नहीं फखर, एक मैं जरा बात क्लियर कर दूं। दरी इसना जो आखिरी हमारे पास सिक्योरिटी जराए से नंबर आए हैं, वो ये बता रहे हैं कि 190 मुसाफिर जो हैं वो बाजियाब करवा लिए गए हैं। ये आखिरी जो नंबर आया है ना, है फखर, वो 190 का है। अच्छा, 12। ये मुसद्दिका है, जिस तरह मैंने कहा कि फखर भाई, फखर भाई, मुकामी इंतजामिया हमें बता रही है। मैं आता हूँ फखर भाई, इस पे एक चीज मैं बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ। असद इसलिए जरूरी है कि मैं खुद भी समझता हूँ, जितने लोगों को मैं जिनसे बात करता हूँ, फखर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होकर चीजों को बोलता है। आपसे हमेशा एक उम्मीद भी लोग लगाते हैं। एक तो अता तारड़ साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन हो सकता है और अगले 24 घंटे अहम है। ये मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। मैंने कहा बता दूं, फैसला कौन ऑपरेशन होगा दहशतगर्दों के खिलाफ, एक बात। दूसरी बात, फखर भाई और नुसरत साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पे, ये जो आपने 346 का फिगर दिया है, ये इस प्रेस स्टेटमेंट में नहीं है जो नुसरत साहब ने पढ़ी है आईएसपीआर की। ये स्टेटमेंट कहां से आ रहा है 346 का सर? जी, जो वहां पर मुकामी सतह पर जो तमाम एजेंसियां, जिसमें आईबी, एफआईए, एफआईयू, बाकी जो इदारे हैं, और जो जिले इंतजामिया जो मुकामी तौर पर फिर सबमिट करती हैं क्वेटा के पास, तो वो ये बता रहे हैं कि भाई 340 के ऊपर, लगभग यही बताया जा रहा है कि 346 के करीब जो यरगमाली थे वो रिहा कर दिए गए हैं। जाहिर बात है, मैंने मोहतात होकर कहा है, 451 थे लोग, 450-51 का फिगर है जो आगे मैं आ रहा हूं। जी। इसमें जो जख्मियों की तादाद वो हमें बता रहे हैं, वो लगभग 16 के करीब जो अफराद थे, जिसमें ज्यादातर जो एहलकार थे, सिक्योरिटी एहलकार थे या पुलिस एहलकार थे, उनकी तादाद है। और जो जानी नुकसानात वो हमें बता रहे हैं वो 30 के लगभग, वो हमें बता रहे हैं कि 30 के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार थे और बशमूल दीगर जो ट्रेन के ऊपर सवार लोग थे, तो उनकी तादाद फिल वक्त हमें वो यही बता रहे हैं कि ये जो जानी नुकसानात हुए। इसके साथ साथ हमें यह भी बताया जा रहा है कि कुछ एहलकार अभी भी लापता हैं। वो जो आप बात कर रहे हैं ऑपरेशन क्लियरेंस का, कि जिसके सिलसिले में वो जा रहे हैं, और जाहिर बात है रात का वक्त है, ये जो टेरेन है बोलान की, उस पर तो 12 बात हुई है, लेकिन कल भी हमने कहा था कि इस इलाके के अंदर ना सिर्फ ट्रेंचेस हैं, बल्कि केव्स और टनल्स भी हैं, जिनका फायदा यही अस्करियत पसंद उठा रहे हैं। जहां तक अस्करियत पसंदों का ताल्लुक है, उन्होंने खुद 3 से 4 हलाकतों की अपने साथियों की तस्दीक की है, लेकिन जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हमें बता रही है वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो जानी नुकसानात है वो काफी ज्यादा है। लगभग 100 से जायद जो अस्करियत पसंद है, उन्होंने इन ट्रेन के ऊपर दावा बोला था, जिसमें बाद सिर्फ 50 रह गए, और 50 के बारे में बताया गया कि वो पहाड़ों के ऊपर वापस चले गए। और इस दौरान ये सारी लड़ाई चलती रही, मुसलसल जो अस्करियत पसंदों की जानिब से भी पार्टियां तब्दील करते रहे। जाहिर बात है, एक पार्टी फिर दूसरी पार्टी, गुज़िश्ता 24 घंटे में जिस तरह ये जंग इस इलाके में जारी रही, तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। देखिए, बहरहाल हम नहीं फखर, एक बात है कि देखो आईएसपीआर की एक मजबूरी है। आईएसपीआर भी जाहिर है कि एक न्यूज गैदरिंग एक इदारा है,
जब तक उनके पास मुसद्दका और सरकारी तौर पर मुतल्लका इदारे ये इत्तला नहीं देंगे कि आप ये बात जो है ये प्रेस को जारी कर सकते हैं, बता सकते हैं ये नंबर, तो जाहिर है वो तो उस वक्त तक नहीं कुछ इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव या जामे किस्म का बयान देंगे, और उन्हें देना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जिनके अपने अपने ज़राए होते हैं, हमें तो अपने खोज में मसरूफ़ रहना चाहिए। और यही मेरा रोना है कि सरकारी दफातर की जो मजबूरियां हैं, सरकारी इदारों की जो मजबूरियां हैं, और स्पेशली जब एक ऑपरेशन ऑन गोइंग हो और वहां पे इंसानी जानों का सवाल हो, तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड जिम्मेदार। तो लेकिन मेरे पास एक ऐसे जरिए से कि जिसकी बात पर मैं एतबार कर सकता हूं, एक अच्छी खबर ये आई है कि जिन लोगों ने इस ट्रेन को अगवा किया था उनमें से 4 अफराद जो हैं वो जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और मैं इसको बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं। ये तो बहुत अहम बात बता रहे हैं सर, मैं वो जिन्होंने ट्रेन पे हमला समझता किया, हूं, देखिए फखर अल्लाह भाई करे कि मेरी जो इत्तला है ये दुरुस्त हो, मैं लेकिन दोबारा कह रहा हूं कि ये मुझे एक ऐसे जरिए से बहुत बड़ी इत्तला लीड मिल आई सकता है है। जिस पर मैं एतबार कर सकता हूं। फखर भाई ये बड़ी जी, इंपॉर्टेंट और एक खबर ये भी है कि वजीर आजम साहब शायद कल क्वेटा का दौरा करें और वहां पर एक इजलास की सदारत भी करें, क्योंकि अब जो सूरत हाल बनने जा रही है बलूचिस्तान के अंदर, ये सिर्फ ये गुज़िश्ता रोज का वाकया नहीं है। इससे कबल भी आप गवादर में, तुरबत में, खुसूसन जो बलूचिस्तान के बलोच डोमिनेटेड एरिया हैं, वहां पर ऑलमोस्ट जो हुकूमती रिट थी वो ना होने के बराबर थी। तो इस सूरत हाल से अब इसको निपटने शुरू के लिए करें भी ना वहां से, जहां से आपको याद होगा मुख्तलिफ मकामात पे बसेस को रोक के लोगों को उतार के आईडी कार्ड देख के उनको मारा गया था। तो ये जो जिस तरह वहां बीएलए और बीएलएफ कर रही है और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमें, ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे नुसरत साहब ने कहा ये 9/11 है भाई, यार ये पाकिस्तान का 9/11 है। 9/11 है। देखें आप, यानी फखर कोई इस बात को करे या ना करे, मैं तो कहने को मजबूर हूं। मैं, आप हो या अदनान हैदर हूं, आप दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो बलोचिस्तान का एहसास है महरूमी रहा है, उसके बारे में सबसे ज्यादा मेरी आवाज बुलंद रही है। लेकिन आप जब बस को रोकते हैं और आप जब ट्रेन को रोकते हैं, उसको अगवा करते हैं और उसमें से आप शनाख्त लेकर और सिर्फ पंजाबी को अलग करके गोली का निशाना बनाते हैं, तो ये महरूमी तो नहीं है ना, ये तो दहशतगर्दी है। नहीं बाबा, ये सिर्फ पंजाबी को नहीं नुसरत साहब, इवन ये कि जो सिंधी हैं पिछले दिनों जो सिंध से ताल्लुक रखने वाले, कल फखर भाई बड़ा मतलब मैं इसकी कंफर्मेशन बड़े अहम सोर्स से जो हमने दिया, नुसरत साहब भी मेरे साथ थे उस वक्त। कल जिन लोगों को उन्होंने ट्रेन से उतार के कहा कि आप जाएं, उनसे बलोची और बरोही में बात की गई, चेक किया गया कि ये एथनिक, इसको सिर्फ बलोची, जिसको सिर्फ कैसे लोग भी होते हैं जिनको बलोची आती होती है, एथनिक बलोच है या नहीं, चेक करके उसको ट्रेन से उतारा गया। जो बाकी थे उनको ट्रेन में रखा गया इसलिए कि वो बलोच नहीं है, एज हॉस्टेज रखा गया। और अब जो सूरत हाल, तो क्या वो सारे जो महरूमी के लिए इस पूरे मुल्क को मफलूज करते हैं, अब उन्होंने को मुजामती बयान जारी किया, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द हैं? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना सर। मतलब वो जब आते हैं, इस्लामाबाद आते हैं या लाहौर जाते हैं या यहाँ एहतजाज करते हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं, मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो बलोच राइट्स के लिए जो मूवमेंट्स चल रही थी पॉलिटिकल, कल जो कुछ हुआ या कल से जो कुछ हुआ है, इससे बुरा शायद कभी जो नुकसान पहुंचा है बलोच हुकूक के कास को, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा इंतहा पसंदी हमेशा की तरफ आपके कॉज को नुकसान पहुंचाती है। और यहाँ अब ये हकूक की बात नहीं रही, आपने इसको सीधा साधा एथनिक, एक नस्ली लड़ाई में बदल दिया है, नस्ली मुनाफरत में बदल दिया है। तो ब्रदर, इस तरह तो नहीं होता, इस तरह तो खुदा न खास्ता, अब मैं क्या करूं कि जवाबन पाकिस्तान के नुसरत साहब एक्चुअली 5 ऐसे ग्रुप बनाए गए थे ट्रेन के अंदर। उसमें से जिस तरह अदनान हैदर ने कहा कि जो सूबा पंजाब से ताल्लुक रखते हैं वो एक तरफ, इसमें सराइकी भी थे, क्योंकि जाहिर बात है क्वेटा से जो ट्रेन आने वाली थी वो पेशावर आने वाली, तो जाहिर बात है सिंध, पंजाब और खैबर पख्तून सर, इन तीनों सूबों के, बल्कि 4 सूबों के, बलूचिस्तान से रवाना हुई, सिंध और पंजाब से गुजरकर इस ट्रेन ने खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना था। तो इसमें पश्तून भी सवार थे, तो उनको एक तरफ किया गया।
जो सुबह पंजाब से ताल्लुक रखने वाले थे उनको दूसरी तरफ किया गया, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से जिनका ताल्लुक था, जो छुट्टियां मनाने आ रहे थे, उनको तीसरी तरफ किया गया, जो बुजुर्ग खवातीन थे उनको चौथी तरफ किया गया, और जो पश्तून थे उनको पांचवी तरफ किया गया। तो ये बाइफर्केशन वहां की गई, और फिर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, उनमें से कईयों ने ये कहा कि भाई हमारा ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो उनको भी कहा गया कि आप यहां से हट जाएं। तो मेरे ख्याल में तशद्दुद और नफरतों की जिस बुनियाद पर यह तहरीक जो अब जिसने जो रुख इख्तियार कर चुकी है, मेरे ख्याल में इससे बड़ा दचका बलूचिस्तान अच्छा, के अब लिए मेरे जो पास जायज अपना यानी फखर एक और खबर भी है, और वो ये खबर ये है कि कल आपको याद होगा कि ये जाए वकुआ से जो है अफगानिस्तान में बैठे एक रहमान गुल नामी शख्स को इत्तलात दी जा रही थी और उससे हिदायत भी ली जा रही थी कि अब क्या करना है। सुना है कि ये शख्स जो है ये फौज में शामिल हुआ था और वहाँ पर अभी यानी पहला ओहदे पर ही था, तो इसको कालादम तंजीमों के साथ रवाबत की वजह से निकाल दिया गया था। रहमान गुल इसका नाम है। अच्छा। और जाहिर है कि ये जब फोन पे था तो इसकी लोकेशन आ गई। अब ये कल रात से गायब है, यानी ये उस लोकेशन पे नहीं है जहां से फोन कर रहा था। इतना बड़ा बहादुर आदमी है ये, अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ये उनके साथ लोकेशन आइडेंटिफाई हुई, इसका मतलब है वहां पहुंचा भी गया होगा। दैट्स व्हाई आप कह रहे हैं कि वहां आई डोंट नो, लेकिन अब ये वहां पे मौजूद नहीं है। मैंने कहा ये भी खबर जो है हमें जरूर बता देनी चाहिए लोगों को। नुसरत साहब, ये 7 अफराद बताए जा रहे हैं कि जैसे ही ये जो यरगमाल बनाया गया इस ट्रेन को और यरगमालियों को, तो उस दौरान 7 ऐसे लोग थे जो पहले ही विद इन लाइक सेकेंड्स उस ट्रेन से उतरे और फिर गायब हो गए। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि इनमें से ही, जाहिर बात है, ट्रेन के अंदर से भी किसी ने होना था, किसी एसेट ने होना था। सीधी सी बात है यार कि आपको ये इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन उस सूरत में मिल ही नहीं सकती जब तक उस ट्रेन के अंदर कम से कम 7 से 10 ऐसे अफराद मौजूद ना हो जो कि आपको लोकेशन बताते रहे कि अब हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब हम यहाँ पहुंच गए हैं। उसके अलावा फखर भाई, उसके अलावा नुसरत साहब देखें, जब क्वेटा से चली उसकी बुकिंग और रिजर्वेशन के इसमें इतने लोग इस मकतबा फिक्र से हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी बीएलए को गई ना, तभी उन लोगों ने इस ट्रेन को निशाना बनाया। तो एक सीधी सादी बात है कि देयर इज अ लॉट ऑफ इनसाइड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर। और एक सीधी सी बात है, सैटेलाइट कॉल्स भी इंटरसेप्ट हुई हैं, न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ, इंडिया, यूरोप के साथ। जाहिर बात है, जब ये इतना बड़ा वाकया हो रहा था तो जो लोग बाहर हैं, जो इस कॉज को सपोर्ट करते हैं मॉनेटरी हिसाब से या फिर पॉलिटिकली, तो उनके साथ भी राबिते हुए हैं वाया सैटेलाइट फोन के। तो वो कॉल्स लेकिन वो ट्रेस आउट हुए हैं। रहमान गुल जैसे नुसरत साहब बता रहे हैं कि वो नहीं है अपनी जगह में। अच्छा, ट्रेस आउट हुआ। अब जैसे मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि देखो, एक तो ये कि रिजर्वेशन लिस्ट जिसको हम मैनिफेस्ट कहते हैं, वो मैनिफेस्ट का इनके पास मौजूद होना, उसके बाद जाहिर है कि अंदर मौजूद थे तो पल पल की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। तीसरी बात, अब ये मेरा शुबा है, सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको याद होगा फखर और अदनान तुम्हें भी, कि सितंबर 2024 में एक पुल को धमाके से उड़ाया गया था जिसपे जाफर एक्सप्रेस चलती है। उसकी वजह से तुम्हारा ये गालिबन नवंबर तक 25 अगस्त 2024 से 14 नवंबर 2024 तक, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये पूरी ट्रेन पर कोई ट्रैफिक नहीं हुई। 2.5 महीने उस पुल की उसको रिपेयर। मेरा ख्याल है कि इन्होंने पहले वो जो पुल उड़ाया, उस वक्त, उस दौरान ये जो वक्फा मिला है, इस दौरान ये टोटल फौजी बुनियादों पर अपनी एक्सरसाइज करते रहे हैं कि हमने किस मकाम पर आइंदा जब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जब ये एक्शन में आएगी, मोबिलाइज होगी, तो हम इसको, इसीलिए मुझे याद पड़ता है कि इनमें से एक तंजीम ने 3 मार्च को एक बयान जारी किया था जिसमें कहा था कि अब हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर रहे हैं। मजीद ब्रिगेड, बशीर जेब था ना इसे। अरे बाबू, लेकिन ये
3 مارچ میں بتا رہا ہوں، 3 مارچ یہ ابھی والی تین میں اب میں اس لیے اب محض اپنے تجربے کی بنیاد پہ ویسے میں اس پہ ہم آتے ہیں کیونکہ یہ ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہے اور یہ صرف بی ایل اے کا نہیں ہے. بریک کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے، اس کے ساتھ اور بھی گروپس جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک بریک کے بعد ہم اسی پہ بات کریں گے اور فخر کاکا خیل ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک. اپنی نوعیت کا یہ بڑا خوفناک واقعہ بھی ہے، انوکھا بھی ہے. کل میں ریسرچ کرتے ہوئے نا چیٹ جی پی ٹی کو، میں تو اس کا پرو ورژن یوز کرتا ہوں، تو میں نے اس کو لکھا جس میں کوئی ایرر نہیں ہوتا، وہ بڑا پریسائز کر کے دیتی ہے. آپ کو پتا اس نے مجھے کیا کہا کہ ٹرین ہائی جیک کا واقعہ ہوا ہی نہیں آج تک. اس لیے کہ آپ نے لفظ ہائی جیک کیا. ہائی جیک کو ظاہر ہے کبھی اتنی مصنوعی ذہانت، ٹرین روبری ہو سکتی ہے بابو ابھی مصنوعی ذہانت اتنی ذہین نہیں ہوئی. وہ ہائی جیکنگ کو پلین ہائی جیکنگ سے ہی وہ کنفیوز کرے گی. ایسا واقعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں کوئی ایسا؟ ایک مرتبہ جو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، کم از کم ایک واقعہ ہالینڈ میں ہوا تھا. وہ بھی کوئی سیپریٹسٹ ایک موومنٹ تھی، اس نے ایک ٹرین کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس کا اسکیل یہ نہیں تھا. یہ بہت بڑا اسکیل ہے. یہ میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کاش ہمارے ہاں میڈیا، ہمارے ہاں صحافت نام کی چیز ہوتی. یہ پاکستان کا 9/11 ہے، لیکن یہ پاکستان کے 9/11 کے ساتھ آپ میری منتخب حکومت کا سب پہ پالا دست، جس کی شان میں کوئی گستاخی کرو گے تو پیکا آ جائے گا. آج اس کا اجلاس تھا. جیسے اجلاس شروع ہوتا ہے، عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کہتا ہے سر آپ روک دیں، اور میرا خیال ہے آپ کو معمول کی کارروائی روک کر ہمیں بلوچستان پر گفتگو کرنی چاہیے. ایسا یہ بہت لیجیٹمیٹ واقعہ ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کا نمائندہ، پی ٹی آئی کی طرف سے منتخب ہوا لیڈر آف دی اپوزیشن تمہیں کہہ رہا ہے کہ آئیے اس موضوع پر بات کرتے ہیں، آئیے اس پر گفتگو کرتے ہیں. اور یہی ایوان ہے نا جس نے سب بات کرنی ہے اس پہ. مجھے زیادہ دکھ ہوا اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر جو ہیں وہ صدارت نہیں کر رہے تھے. عبد القادر پٹیل صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے وہ تھے. انہوں نے کہا نہیں جناب، ایجنڈے پہ تو یہ ہے کہ یہ جو صدر صاحب نے تقریر کی ہے اس میں جناب پروسیڈنگز اور رول کا نہ پتا ہو، اس میں آپ بھی بلوچستان بھی لے آئیں. اچھا اب مجھے خود بتاؤ، کیا عمر ایوب کھڑا ہو کے اور اپنی تقریر میں یہ کہتے کہ بہت اچھا کیا اور بس اب ہم بھی یہ کریں گے اگر ہمارے ساتھ حکومت نے اپنا رویہ پر نہ بدلا تو؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے. دماغ خراب ہے کہاں پر؟ کیا وہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، آپ کو تو اس سے اچھا موقع نہیں کہ اب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار اگر اس کو 9/11 نہیں مانتے تو کم از کم اتنا سنجیدہ تو لے لو کہ یہ اے پی ایس کی طرح کا واقعہ ہے. تو ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں کہ آپ اس سب ہوں. خیر وہ نہیں ہوتا رہا. بالآخر آخر میں کیا ہوا؟ عمر ایوب کی بہرحال باری آئی، ان کو فلور دیا گیا. موصوف نے تقریر کی. ان کی تقریر کے دوران وزیر دفاع ایوان میں موجود تھے. وزارت داخلہ کے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں طلال چودھری صاحب وہ بھی موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، انہوں نے جو تقریر تھی اس کے جواب میں کھڑے ہوتے، کہتے جناب آپ کی ساری باتیں، آپ کے گلے شکوے اپنی جگہ، آئیے بیٹھیں مل کر اس معاملے کا حل سوچیں. ہونا چاہیے تھا. کسی وزیر نے جواب نہیں دیا. حالانکہ واقعی یہ سب پہ منتخب، سب پہ بالادست پا جو ہے، یہ محسن نقوی صاحب کے پاؤں میں مہندی لگی ہے. اسمبلی رول میں سب سے پہلے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی قوم بہت منفکر ہے، کل ایک واقعہ ہوا ہے جناب اسپیکر، میں ایک سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں. تمہیں پتہ ہے اسمبلی رول کے مطابق جب کوئی بھی منسٹر خود والنٹیئر کر کے ایک سٹیٹمنٹ پڑھ دیا ہے تو اس پہ نہ بحث ہو سکتی نہ کوئی سوال ہو سکتا ہے. وہ یہ صرف وہ پڑھ کے کہتے کہ جناب اٹس آن گوئنگ آپریشن. جیسے ابھی ہم تو ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ آن گوئنگ آپریشن ہے، ہم تفصیلات پہ نہیں جانا چاہتے. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں فخر سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فخر، آپ نے کل جب وائنڈ اپ ہم کر رہے تھے تو اپ ڈیٹ بالکل سائن آف کرنے سے پہلے آپ کو ہم نے لیا تھا، آپ نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جن لوگوں نے اغوا کیا ہے ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کر لیں، ہم آپ کو 48 گھنٹے دے رہے ہیں، آپ اس دوران یہ وغیرہ مذاکرات کر لیں. میری اطلاع کے مطابق
اعلیٰ ترین ریاستی سطح پر کہا گیا نو نیگوسیشنز ود ٹیررسٹ. آپ کے پاس بھی یہی اطلاع ہے یا کہ میری اطلاع درست نہیں ہے؟ بالکل، اور اس کی بنیادی وجہ جو جیو اسٹریٹجک سچویشن بدل رہی ہے. ظاہری بات ہے جب بھی ایک کانفلکٹ جنم لیتا ہے اور اس کے بعد جو اس کانفلکٹ کو ڈیل کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنی طوالت اختیار کر سکتا ہے، اور خصوصاً پوسٹ اگست 2021 کے بعد ہم اس خطے کے اندر ایک نئی جنگ کو دیکھ رہے تھے. تو دراصل جب بھی اس طرح کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اس سوچ کو لے کر ہوتا ہے کہ بھائی آج ان کے سامنے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے تو کل کوئی اور گروپ ہوگا، تو کل کوئی اور گروپ ہوگا. تو یہ وہ بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جس کی بنا پر ریاستیں اس طرح کا فیصلہ کرتی رہتی ہیں. اور اس بار بھی ریاست نے یقیناً یہی سوچ کر یہ فیصلہ کیا، کیونکہ جو جنوبی اضلاع میں ہم نے 2-3 ایسے واقعات دیکھے کہ جیسے ہی ان کے حوالے آپ کہہ رہے ہو خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع؟ جی، جنوبی اضلاع، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع. اور وہاں پر جب ایک واقعہ ہوا اور اس کے سامنے مقامی انتظامیہ نے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد سے اب تک درجن بھر سے زائد ایسے واقعات ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ حکومت اسی طریقے سے گھٹنے ٹیک دے گی. تو میرے اپنے خیال میں جتنی میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، بنیادی وجہ حکومت کا یہ فیصلہ اس وجہ سے خوشائند ہے کہ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکنا تھا. گو کہ آپ کا کہنا بجا ہے کہ یہ 9/11 ہے. نصرت صاحب، ایک اور چیز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور اپنے جو ناظرین ہیں، وہ یہ کہ آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہوگا کہ کچھ ہی ہفتے قبل اسی بلوچستان سے گلوبل ٹیرر نیٹ ورک پکڑا گیا تھا اور ایک میسج دیا گیا تھا دنیا کو اور گلوبل اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان ٹیررزم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور کس طریقے سے کامیاب آپریشن کیا. تو یہ جو کاروائی تھی یہ بھی دراصل انہی کوششوں کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش ہے. اگر آپ انڈیا کے یا گلوبل انٹائر پاکستان اکاؤنٹس دیکھ لیں تو ان میں اسی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھا آپ نے پاکستان کی اپنی ریٹ اپنے صوبے کے اندر نہیں ہے. یہ تو نیریٹو بنایا جا رہا ہے، لیکن جو نصرت صاحب نے دی ہے وہ تو کلیئر میسج ہے نا کہ اب کوئی زیرو ٹالرنس ہے، نہیں کرنی بات چیت، کلیئر آپریشن ہوگا ان سب کے خلاف. ہاں کیٹیگوریکلی میں پوری اور وہی جیسے یہ بالکل جیسے فخر کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے کہ اگر آج ایک تنظیم کے آگے ہم اچھا اس پہ ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو میں نے جو ہم بات کر رہے ہیں تنظیم کی، بی ایل اے کی، جو میں نے فخر بھائی آج سارا دن لوگوں سے بات کی ہے، یہ صرف بی ایل اے تو ہے. کمانڈر جتنے یہ سوسائڈر اور ٹیررسٹ ہیں جو ٹرین تک گئے وہ سارے بی ایل اے کے دہشت گرد ہیں. لیکن اس کو لاجسٹک سپورٹ وہاں کے لوکل ٹیررسٹ گروپس جو ہیں انہوں نے، خاص طور پہ بی ایل ایف نے اور باقی گروپس نے، تو یہ ایک کلیکٹیو آپریشن ہے 3-4 گروپس کا انڈر امبریلا آف بی ایل اے. نہیں، ایکچولی 2 ہفتے قبل جو یہاں پر سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے بشمول جو بلوچ بی ایل اے، بی آر اے، جتنی بھی بی ایل اے کی جو بلوچ سیپریٹسٹ آرگنائزیشن ہے، جو براس کی تنظیم ہے، بلوچ راج سنگوئی جو سنگٹن ہے، اجوئی سنگٹن، یعنی جو تمام بلوچ سیپریٹسٹ موومنٹ کا ایک اکٹھا پلیٹ فارم ہے. اور صرف یہ نہیں، اس میں سندھ ریولوشنری گارڈ، سندھو دیش آرمی، اس ٹائپ کے جو پاکٹ نما جو تنظیمیں تھی، انہوں نے ایک اکٹ اختیار کر لیا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ بیان بھی جاری کر دیا تھا کہ اب جو سیپریٹسٹ اس ریجن کے اندر موومنٹس ہیں وہ تمام ایک ہی امبریلا کے نیچے لڑیں گے. سب سے اہم چیز جو ہے، اگر آپ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بولان ہی کیوں چنا گیا، کیونکہ بولان وہ ریجن بنتا ہے کہ جس کے ارد گرد تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ سارے بلوچ جو اکثریتی ڈسٹرکٹ ہیں. اگر آپ مستونگ دیکھ لیں یا اس کے علاوہ ڈیرہ بگٹی دیکھ لیں، قلات دیکھ لیں، یہ اس کے بالکل بیچ میں پڑتا ہے. نہیں ایک منٹ فخر، میں آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا بلکہ آپ ہی کی بات کو ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو یہی بولان جو ہے یہ کنیکٹ کرتا ہے پنجاب میں تونسا شریف وغیرہ سے. اور آپ یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سرائکی علاقوں میں جہاں پہ پنجاب کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں پہ جو ناکے واقع ہیں اور پولیس کی جو چوکیاں ہیں ان پر گزشتہ دنوں میں حملے بڑھ گئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ وہی
कि आप आज भी अपने हुआ है, टारगेट्स को आज भी सॉर्ट हुआ करते है, हैं। तौसा शरीफ में भी एक वाकया आज भी हुआ है, तो देख लें आप। आज भी हुआ है। हाँ, तो बहरहाल आप वही जो आप कह रहे थे कि इस बात की तैयारी, तो आप नुसरत मेरा ख्याल है साहब, वही वो नुसरत रेफरेंस कर साहब, रहे हो जो मैं 3 मार्च की स्टेटमेंट की बात डीजी कर रहा खान, हूँ। डेरा गाजी खान या राजनपुर या ये जो इलाके हैं, जिस तरीके से ये बहुत अहम है, क्योंकि डेरा बुगटी या जो सूई का जो रीजन है, इसके साथ इस तरफ जनूबी पंजाब, डीजी खान, और इसी के साथ आगे चलकर आपको कोई सुलेमान की पहाड़ियां मिलती हैं, वो तो जो फौरन जनूबी डीजी खान से वजीरिस्तान शुरू हो के जाती है साथ ना, आपको सखी सरोवर के connect पास, करती है। फौरन शुरू हो जाती है ये 20 काफी किलोमीटर। यहाँ पर सेफ हेवंस भी हैं, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी सेफ इलाका है ना सिर्फ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बल्कि क्रिमिनल गैंग्स के लिए भी, जी हाँ। क्योंकि राजनपुर से ही आगे चलकर आपको फिर कच्चे का इलाका मिलता है, जहां जो फखर भाई, कल्चर है वो आज भी उधर मौजूद है। लास्ट 2 मिनट्स हैं, ये बताइएगा कि वो शरीफुल्लाह के गिरफ्तारी के बाद और उस ग्लोबल टेररिस्ट के ऑपरेशन के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उसमें अब आलमी ताकतें भी इन्वॉल्व हुई जिनके इंटेलिजेंस शेयरिंग पे ऑपरेशन हुआ थे। मुझे पूछना ये है कि जैसे असलम अच्छू के बारे में जो मारा गया, उसकी हमने दिल्ली के एक हॉस्पिटल की वीडियो और फोटोज शेयर किए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे। फिर बशीर जेब का वहां मौजूदगी की फुटेजेस और वीडियोस शेयर की गई। ये जो जिसका नाम केरला में रहे हैं यार, वो कहाँ रहे हैं? अभी केरला एक सूबा है ना, साहिली हाँ, इलाका, वहाँ ये साहब जो है वो बशीर जेब साहब। अच्छा, रहमान गुल जिनका जिक्र नुसरत साहब ने किया है, ये दहशतगर्द भी इसके वीडियोस और फोटोज दिखाए गए, बताया गया कि हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान अब कुछ ऐसा करेगा? क्योंकि इस इतने बड़े हमले के बाद अब टॉलरेंस नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस है ना। तो क्या अब हिंदुस्तान के साथ या अफगानिस्तान के पास दो टोक बात होगी कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, अब चीजों को इंगेज करना पड़ेगा, या नहीं हम वो एक पुरानी डिप्लोमेसी करते रहेंगे? देखें अदनान, इसमें कंदहार के अंदर एक रीजन है जिसको एनोमेना कहते हैं। ये एक पोश इलाका है जिसको गुज़िश्ता 20 साल के अंदर आप इसको जो हाउसिंग सोसाइटी है, बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है, और जितने भी बलोच सेपरेटिस्ट थे, along with the Indian officials and diplomats and NGO worker, they were residing there, और स्टिल उस इलाके के अंदर इनके लिए महफूज पनागाहें मौजूद हैं, कंदहार, एनोमेना। जहां तक आपकी दूसरी बात है कि क्या हम ग्लोबल जो कोशिशें हैं, क्या हमारी कोशिशें रंग लाएंगी, मुझे नहीं लगता। इससे कबल भी हमारे पास काफी सारे डोसियर थे, लेकिन बदकिस्मती हम इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर या जो फॉरेन डिप्लोमेसी होती है, अब उसको आप कोताही कहें या हमारी नाअहली कहें, हम उस तरीके से ग्लोबली अपने इमेज को बिल्ड नहीं कर पाए जिस तरीके से हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद होते भी हैं। सिर्फ यही नहीं, आप एपीएस का वाकया देख लें, इससे कबल भी खुद जो बीले के बशीर ज़ैब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे यार, लेकिन बात सुनो फखर, 9/11 को 9/11 डोसियर ने नहीं बनाया था मेरे प्यारे भाई। 9/11 को 9/11 अमेरिका के मीडिया ने बनाया था। बॉम्बे को बॉम्बे किसी डोसियर ने नहीं बनाया मेरे हिंदुस्तान भाई, के मीडिया का हाउस में बड़ा वहां के मीडिया ने बनाया था। What should we do, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने सहाफत छोड़ दी है, बाकी हर काम कर रहे हैं। मैं इसके अलावा मातम ही कर सकता हूं, और मैं क्या जी, अगले 24 घंटे में ये खबर भी अपनी मौत मर जाएगी और फिर हम किसी और सानहे का इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी करें आप ऐसे ना हो और हमारे जमीर जो है वो जिंदा रहे। बशीर और रहमान गुल जैसे दहशतगर्द और दरिंदों, जो सबसे ज्यादा फिक्र लाहक है ना, वो पता है क्या है? जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो बलूचिस्तान में सब अच्छा नहीं है, नहीं है जेन्युइन लोगों की शिकायत भी है यार, वो इस जेन्युइन शिकायत में मारी जाती। है। इसमें वो है कि वो तो ये बशीर ज़ैब और रहमान गुल दहशतगर्द हैं और ऐसे खबीस हैं जो बलोच वहां के रहने वाले जो महकूम हो चुके हैं, जिनके कई हकूक मारे जाते हैं, ये उनके दुश्मन हैं। बशीर ज़ैब बलोचों का दुश्मन है। इनकी वजह से क्या होगा कि रियासत जो है वो और ज्यादा टाइटन इन्होंने करेगी, मजबूर कर दिया। और हमारे जैसे बंदे भाई वो कहेंगे कि अच्छा जी आप पंजाबी हो गए, हम गली तो ये भाई बड़े ही बेगारत पंजाबी हैं यार, दे दो गिन गिन के रोज रोज लगा है, इसको क्या आप कर रहे हो? चलो जी, एक ब्रेक जी। वेलकम बैक। नो साहब, ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आई हैं सिक्योरिटी जराए से वो ये है कि क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है जाफर एक्सप्रेस पे, और आज शाम में बल्कि नो सिक्योरिटी जराए ये DGI SPR ने कहा है। ठीक।
21 مسافر اس حملے میں دہشت گردوں نے جو شہید کیے وہ 21 مسافر ہیں. جو آپریشن کر رہے تھے ہمارے سیکیورٹی کے جوان دہشت گردوں کے خلاف جعفر ایکسپریس پہ، اس میں 4 ہمارے ایف سی کے جوان بھی شہید ہوئے ہیں. 33 دہشت گرد موقع پہ مار دیے گئے ہیں. اچھا، اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جس طرح آپ بار بار کہہ رہے ہیں پورے پروگرام میں کہ یہ 9/11 ہے پاکستان کا، ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پہ ہونے والا حملہ، اس حملے نے گیم کے رولز بدل دیے ہیں. اور آپ نے ساتھ میں یہ خبر بھی دی ہے کہ جب کل دہشت گردوں نے کہا کہ 48 گھنٹے اور ہمارے بندے، تو یو کلیئر دیٹ کہ کلیئر انسٹرکشن. سو یہ اس کی معاملے کی نزاکت کو ہماری جو اعلیٰ وہ ہے قیادت ہے وہ سمجھتی ہے. اب ذرا آتے ہیں، عام ترین بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ فائنل آپریشن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، ہو چکا ہے، اور اس کی تفصیلات بھی انہوں نے دے دی. اب جی اور کسی یرغمالی کو نقصان بھی نہیں پہنچا گا. یہ ویسے بڑا اہم ہے کہ جس طرح یہ کامیاب آپریشن ہے، کیونکہ سوسائڈر بھی تھے ان ہوسٹیجز کو بھی جیکٹس پہنائے ہوئے تو ویری سکسیسفل آپریشن ہے یہ. اور لیکن اب گیم کے رولز بدلے ہیں، تو اب دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اور دہشت گردوں کو منطقی انجام تک ضرور پہنچایا جائے گا. اب آتے ہیں سر اسلام آباد کی جانب. ناصر بٹ صاحب کو میں نے ساتھ لے لیا، ٹائم کم ہے. زمینوں پر قبضوں کا معاملہ جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ہے یہ پاکستان کا، شدت اختیار کر گیا. بٹ صاحب ذرا بتائیے گا یہ کیا ہوا؟ میں نے سنا کہ پولیس گئی وہاں پہ، انہوں نے پولیس کو ہی ہوسٹیج بنا لیا. یہ کیا ہوا واقعہ اسلام آباد میں؟ شکریہ. دیکھیے، وزیر اعظم کا یہ حکم ہے کہ اسلام آباد میں چونکہ جگہ جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ قبضہ مافیا جو ہے وہ ان کا راج ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. شام کا وقت تھا، شعیب نامی کانسٹیبل کا بتایا جاتا ہے جو کہ 4 ڈولفن اہلکار لے کر باقاعدہ طور پر بارہ کہو کے علاقے میں پہنچا تھا، اور وہاں پر قبضہ مافیا کے ساتھ جب اس نے بات چیت کی تو وہاں پر معاملہ مزاحمت کی طرف گیا، اور وہاں پر جو قبضہ مافیا تھے جو کہ منشیات فروش بھی تھے، یہ پولیس کا الزام ہے، ان کی جانب سے شعیب نامی جو اہلکار تھا اس پر تشدد کیا گیا، زخمی کیا گیا اور اس کے کپڑے بھی اتارے گئے، جس کے بعد اس کو جو ہے وہ یرغمال بنا لیا گیا. معاملے نے شدت اختیار کی. تقریباً افطاری کا وقت تھا، تمام تر تھانوں کی جو پولیس ہے ایس ایچ او سمیت وہاں پہنچی، ایس ایس پی آپریشن شعیب خان وہاں پہنچے. مزاحمت ہوئی، فائرنگ ہوئی، دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی. 4 پولیس اہلکاروں کو بتایا گیا ہے جو کہ زخمی ہوئے ہیں، اور 3 وہاں پہ جو منشیات فروش ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اس ساری صورتحال میں ہم نے دیکھا پولیس مسلسل کوشش کرتی رہی کہ جو یرغمال بنایا گیا ان کا اہلکار ہے اس کو چھڑوایا جا سکے، لیکن جو علاقہ مکین تھے جن کو قبضہ مافیا کہا جا رہا ہے، منشیات فروش کہا جا رہا ہے، ان کی جانب سے بھی ظاہر ہے ریزسٹنس ہوتی رہی، جس کے بعد معاملہ مذاکرات کی طرف گیا اور آخرکار مذاکرات ہوئے پولیس اور جو قبضہ مافیا ہیں ان کے مابین. اور جو یرغمال بنایا گیا شعیب نامی اہلکار تھا، شدید زخمی حالت میں اس کو واپس کر دیا گیا ہے، جس کے بعد اس کو پیمز ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس فیل ہو گئی، اسلام آباد پولیس فیل ہو گئی کہ انہیں مذاکرات کرنے پڑے اپنا بندہ واپس لینے کے لیے. بالکل، دیکھیے ایسے ہی ہوا ہے کیونکہ بغیر تیاری کے یہ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا تھا. وزیر اعظم کا حکم ہے کہ جی شہر بھر میں جو قبضہ مافیا ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیا جائے. ڈی سی اسلام آباد بھی آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ بھی آپریشن کر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو آپریشن تھا یہ بغیر تیاری کے تھا. ایک پولیس اہلکار تھا جی سر صاحب، یہ اسلام آباد یہ کچے کا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی، ایک پولیس اہلکار تھا جی بولے کمپلیٹ کر لیں بٹ سب کر لیں. ایک پولیس اہلکار تھا، 4 ڈولفن اہلکار تھے. جی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں جی، ایک پولیس اہلکار تھا، 4 ڈولفن اہلکار تھے، یعنی کہ ٹوٹل 5 بندے جو ہیں جی وہ تجاوزات کے خلاف، یعنی کہ قبضہ مافیا کے خلاف، جو کہ اس علاقے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ علاقہ گڑھ ہے قبضہ مافیا کا، منشیات فروشوں کا، ان کے خلاف آپریشن کرنے گئے ہیں اور ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. نہ صرف کپڑے اتارے ہیں، منہ پر تھپڑ مارے گئے ہیں، زخمی حالت میں جو ہے وہ شعیب نامی اہلکار کو جو ہے واپس پولیس کو دیا گیا ہے. بٹ صاحب آپ ہمارے رپورٹر ہیں، آپ صرف رپورٹ کر سکتے ہیں. میرے لیے سوال یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کس سے لوں؟ محسن نقوی سے، طلال چودھری سے، پرویز خٹک صاحب سے، یا وزیر اعظم پاکستان سے؟ یہ المیہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے. اور ہموادی بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہموادی کو روتے ہیں. اچھا، وہاں دیکھیں بہت پروگرام ختم کرنے سے پہلے بہت کامیاب آپریشن تھا. جو 21 مسافر شہید ہوئے ہیں، یہ اسد چودھری صاحب نے دوبارہ سے ری چیک کیا ہے، یہ 21 مسافر آپریشن سے پہلے دہشت گردوں نے شہید کیے ہیں، اور تمام ہوسٹیجز کو آپریشن سے ریسکیو کیا گیا، کامیاب آپریشن سے. ان کو جیکٹس لگی ہوئی ہیں، بارود بھی لگا ہوا ہے، اور اس حالت میں سوسائڈرز بھی ان کے ساتھ ہیں. اور اس طرح کا آپریشن یہ ایک سکسیسفل اور کامیاب آپریشن ہے. 4 ہمارے جوان اس میں
शहीद हुए। 33 दहशत गर्द, बदबख्त दहशत गर्द इस कार्रवाई में जहन्नम पहुंचा दिए गए हैं और ये ऑपरेशन कामयाब ऑपरेशन है। अल्लाह हमें दहशत गर्दी के अजाब से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।